Last class, we discussed about the inverting amplifier, ideal characteristics and practical characteristics. Inverting amplifier means whenever we are giving input signal to the inverting terminal and non-inverting terminal is grounded, then it is called inverting amplifier. The inverting amplifier gain is, closed loop gain is minus RF by R1, where RF is the feedback resistor, R1 is the input side resistor. And also we discussed about the ideal op-amp characteristics. Whenever we want to say any op-amp is ideal, it must have some characteristics. That is, input resistance infinite, gain is infinite, output resistance is 0, slew rate is infinite, CMRR, common mode rejection ratio is infinite, 0 offset. It means whenever we are giving V1 is equal to V2, then output must be 0. That is 0 offset. All these things, bandwidth is infinite. All these things we discussed in the previous class. And today's class we'll discuss about the non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier means it is an amplifier. We are giving input signal to the non-inverting terminal of the op-amp, and inverting terminal is grounded. So today's class, you see, it is the simple non-inverting amplifier. So input signal is given to the non-inverting terminal of the op-amp. That is plus terminal. That is third terminal of the op-amp. And inverting terminal is grounded. Inverting terminal is grounded. So it is simple. And VI is equal to VI. VI means VA ఎంత ఉందో పైన కూడా VA ఎంత ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆల్వేస్ ద డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ మస్ట్ బి 0. ద డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ మస్ట్ బి 0 అనమాట. ఎందుకని ఇది ఆప్ మధ్య అంటే దాని ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏముంటుందంటే ఆప్ యాంప్లో డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే డిఫరెన్స్ సిగ్నల్ ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలన్నమాట. కింద VI ఉంది కాబట్టి పైన కూడా VI ఉండాలి. ఒకవేళ కింద 0 వోల్ట్స్ ఉంది అనుకోండి, పైన కూడా 0 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాము వర్చువల్ గ్రౌండ్. పైన దాన్ని వర్చువల్ గ్రౌండ్ అంటాం అనమాట. సో VI is there. So according from figure, we will write down the VI is equal to V0 by R1 plus RF into R1. ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్స్ అనాలిసిస్ లో ఉన్న సింపుల్ ఫార్ములాస్ అవన్నీ కూడా మీరు ఏదో పెద్ద ఈక్వేషన్ అనుకోబాకండి. సో VI is equal to V0 by R1 plus RF into, దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మన గెయిన్ ఫార్ములా అయింది V0 by VI కాబట్టి చేస్తే R1 plus RF by R1 వచ్చింది. సో R1 plus RF by R1 వస్తుంది. Gain formula in the case of non-inverting amplifier. So now we will see the practical inverting amplifier, practical non-inverting amplifier. So same thing, practical non-inverting means op amp is replaced by its equivalent circuit diagram. Op amp equivalent circuit diagram consisting Ri, R0, AOL అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవే రాస్తాం అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద R1. ఇక్కడ VI డిఫరెన్స్ సిగ్నల్, RI is the different signal. దాని అక్రాస్ ఉన్న వోల్టేజ్ VD, RF, R0, AOL, VD, అవుట్పుట్ V0 అనమాట. దీన్ని బట్టి వీఆర్ రైటింగ్ ద సింప్లిఫైయింగ్ ది ఈక్వేషన్స్ అనమాట. ద ప్రాక్టికల్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఈక్వల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ షోన్ ఇన్ బిలో ఫిగర్. బై అప్లయింగ్ KCL మీన్స్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా టు ది ఇన్పుట్ నోడ్. ఇన్పుట్ నోడ్ అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇన్పుట్ నోడ్ ఇది. ఇక్కడ VI మైనస్ VD ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ నోడ్ అది ఇన్పుట్ నోడ్ అనమాట. ఇక్కడ R0 వద్దనేదేమో అవుట్పుట్ నోడ్ అనమాట. అది ఇన్పుట్ నోడ్ వద్ద రాస్తే సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్ కదా. సో దాని ప్రకారం రాస్తే ఇవన్నీ కూడా in terms of admittance I am writing. In terms of admittance, Y1 is nothing but admittance. VI minus VD into, actually గా మనం రాయాలి VI minus VD by R1 రాయాలి. 1 by R1 అంటే Y1 is nothing but 1 by R1. R1 అంటే ఏమో రెసిస్టెన్స్, అది Y1 అంటే ఏమో అడ్మిటెన్స్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ అడ్మిటెన్స్. VI minus VD into Y1 plus VD YI plus VI minus VD minus V0. VI minus VD minus V0 into YF. Nothing but this resistance. ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ ఏంది V0 కాబట్టి VI minus VD minus V0 is equal to into YF. That is equation 1. Similarly, write down the KCL at node output node. రాస్తే ఏమొస్తుంది, చూడండి ఇక్కడ రాస్తే ఏమొస్తుందంటే
See here, అవుట్పుట్ నోడ్ అంటే ఇక్కడ అనమాట R0 అవుతుంది కదా, అది అవుట్పుట్ నోడ్ అనమాట. అక్కడ ఏమున్నాయి దాని ప్రకారం రాస్తే వచ్చింది చూడండి, నథింగ్ బట్ VI మైనస్ VD మైనస్ V0 ఇంటూ YF అంటే RF అది ప్లస్ AOL VD మైనస్ V0 ఇంటూ Y0 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆ ఈక్వేషన్ అన్నిటిని కూడా సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్ గా మనకి Y1 ప్లస్ YF బై YF వస్తుంది అనమాట. YF అంటే 1/RF, Y1 అంటే 1/R1. దాన్ని మళ్ళీ మనం మార్చి రాస్తే ఏమొస్తాయి, 1 ప్లస్ Y1 బై YF వచ్చింది కదా, దాన్ని మనం రాస్తే ఏమొస్తాయంటే 1 ప్లస్ RF బై R1 వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ గెయిన్ ఫార్ములా. Practical inverting gain formula అనమాట. It is very, these two questions are very very important. These two questions are very 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 important in final examination point of view. ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి అన్నమాట. పెద్ద క్వశ్చన్లుగా, చిన్న క్వశ్చన్లుగా వచ్చేమో డిఫైన్ ఆప్ యాంప్, వాట్ ఆర్ ది ఐడియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్, ఇవి వస్తాయి అనమాట. డిఫైన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్, డిఫైన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్, అవి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు. పెద్ద క్వశ్చన్లుగా ఏమో ప్రాక్టికల్ అండ్ ఐడియల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్, అలాగే ఐడియల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్, ఇవి పెద్ద క్వశ్చన్, పెద్ద క్వశ్చన్, లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ దాని మీద ఇవి మీరు తెలుసుకోవడం కోసం రాశాను అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఏంటివన్నీ కూడా జస్ట్ తెలుసుకోవడం కోసం రాశాను ఇవన్నీ కూడా. చూడండి, ఇందులో ఏంటంటే ఇది ఓపెన్ లూప్ ఆప్ యాంప్ అనమాట, నాట్ క్లోజ్ లూప్ ఆప్ యాంప్. ఇది తెలుసుకోవడం కోసం రాసిన ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ ద ఓపెన్ లూప్ ఆప్ యాంప్. ఓపెన్ లూప్ ఆప్ యాంప్ అంటే V1 ఇచ్చాము, V2 ఇచ్చాము. V1 పెద్ద అనుకోండి, V1 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ V2 అనుకో, అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓపెన్ లూప్ ఆప్ యాంప్ లో ప్లస్ V0. ఒకళ్ళ V2 గ్రేటర్ దెన్ V1 అనుకోండి, అప్పుడే వస్తుంది మైనస్ V0 వస్తుంది అనమాట. మైనస్ V0 వస్తుంది. ఎంత V0 మీన్స్ saturation voltage. How much saturation voltage? How much? Plus or minus 1 plus or minus 1 or 2 volts less than the supply voltage. What is supply voltage range? Plus or minus 5 volts to plus or minus 20 volts. మన ఆ రేంజ్ లో ఎంత దేన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట. డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ అప్లికేషన్. మన యొక్క అప్లికేషన్ బట్టి మనం ఎంత ఏ వోల్టేజ్ అయినా, కొన్ని అప్లికేషన్స్ 5 volts వాడుకుంటారు, కొన్ని అప్లికేషన్స్ కి 10 volts వాడుకుంటారు, కొన్ని అప్లికేషన్స్ 12 volts, కొన్ని అప్లికేషన్స్ 20 volts వాడుకుంటారు, కొన్ని అప్లికేషన్స్ కి 20 volts వాడుకుంటారు అనమాట. సో అదంతా అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద సి హియర్, ఇట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఆప్ యాంప్. అంతకుముందు చెప్పిందేమో ఐడియల్ ఆప్ యాంప్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఇదేమో ప్రాక్టికల్, ఏదైనా అదే అనమాట, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఆప్ యాంప్. ఈ బొమ్మ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో 2 marks కి. డ్రా ది ఈక్వలెంట్ ప్రాక్టికల్ డ్రా ది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ బొమ్మ వేయాలన్నమాట. అంటే మనం చెప్పుకుంటాం కదా ఆప్ యాంప్ అని. ఆప్ యాంప్ లోపల ఏమి ఉంటాయి, ఆప్ యాంప్ లోపల ఇవి ఉంటాయి అనమాట. చూడండి ఏమన్నాయంటే జనరల్ ఆప్ యాంప్ సర్క్యూట్. ఆప్ యాంప్ లోపల మొత్తం 4 స్టేజ్లు ఉంటాయి అనమాట. ఎన్ని స్టేజ్లు? 4 స్టేజ్లు. ఫోర్ స్టేజెస్. ఫస్ట్ ఏంటిది? డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఇన్పుట్ స్టేజ్. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఇన్పుట్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ దేమో గెయిన్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ దేమో అవుట్పుట్ స్టేజ్. గెయిన్ స్టేజ్ అన్నా ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అన్నా ఒకటే. నెక్స్ట్ది అవుట్పుట్ స్టేజ్. మనకి ఆప్ యాంప్ అనేది ఏదో చిన్న ఐసీ కనపడుతుంది, కానీ ఐసీ చిన్న ఐసీ. మీకు ల్యాబ్ చేయిస్తున్నారా? ల్యాబ్ ఎల్ఐసి వర్చువల్ మోడ్ లో చేయించట్లేదా? ఓకే. ఆప్ యాంప్ చిన్న ఐసీ ఉంటుంది అనమాట. ఐసీ చిన్న మనకు కనపడటానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక చిన్న మన చింతపండు గింజ ఉంటుంది అనమాట, అంతకంటే చిన్నగా ఉంటుంది ఐసీ. కానీ దాని లోపల ఇన్ని పార్ట్లు ఉంటాయి. ఏంటిది? డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ స్టేజ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ కూడా డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్ గెయిన్ స్టేజ్, ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ స్టేజ్. ఇవన్నీ కూడా అందుకని చెప్పాను అనమాట. ఆప్ యాంప్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏం చేస్తుంది? డిఫరెన్స్ సిగ్నల్ ని యాంప్లిఫై చేస్తుంది అనమాట. డిఫరెన్స్ సిగ్నల్ ని యాంప్లిఫై చేస్తుంది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. ఇవన్నీ మీకు తెలుసుకోవడం కోసం అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ DC characteristics. DC characteristics and AC characteristics are very very important for operational amplifier. DC characteristics ఇవి లేకుండా
క్వశ్చన్ లేకుండా ఫైనల్ పేపర్ రాదు ఖచ్చితంగా. అంటే అది చెప్పిన అట్లా ఉండొచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా వీటిలో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి వస్తుంది అనమాట. ఈ 4 వీటిలో ఖచ్చితంగా డిసి స్టాటిస్టిక్స్. ఇంతకీ ఏదైనా సరే అంటే ఇంతకీ యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేయాలంటే మనకి ఏది కావాలి చెప్పండి? యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేయాలంటే లోపల మనకి ఏం కావాలి? ఏ కాంపోనెంట్ యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేస్తుంది? ట్రాన్సిస్టర్. అవునా? ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ యాంప్లిఫైర్. ట్రాన్సిస్టర్ ని మనం 3 రకాల కాన్ఫిగరేషన్ లో ట్రాన్సిస్టర్ మనం 3 రకాల కాన్ఫిగరేషన్ లో వాడుకోవచ్చు. ఏంటిది? సిఈ, సిబి, సిసి. సిఈ, సిబి, సిసిలో ఈ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్? సిఈ. నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకుంటా ఉండండి. ట్రాన్సిస్టర్ ని యాంప్లిఫైర్ గా ఉపయోగిస్తాము. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ని యాంప్లిఫైర్ గా ఉపయోగించినప్పుడు 3 రకాల కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నాయి. సిఈ కాన్ఫిగరేషన్, సిబి కాన్ఫిగరేషన్, సిసి కాన్ఫిగరేషన్. సిఈ, సిబి, సిసిలో కూడా సిఈని ఎక్కువ మనం యాంప్లిఫైర్ గా వాడతాము. సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ ని యాంప్లిఫైర్ గా వాడతాము. సిసిని, సిబిని యాంప్లిఫైర్ గా వాడము. ఎందుకు వాడము? ఎవరైనా చెప్పగలరా? రీజన్ చెప్పగలరా? సిసి కాన్ఫిగరేషన్ అనుకోండి. సిసి కాన్ఫిగరేషన్ లో కరెంట్ గెయిన్ ఎక్కువ, వోల్టేజ్ గెయిన్ తక్కువ. కరెంట్ గెయిన్ ఎక్కువ, కరెంట్ గెయిన్ ఈజ్ వెరీ హై, వోల్టేజ్ గెయిన్ ఈజ్ యూనిటీ. ఏంటిది? యూనిటీ. అలాగే వోల్టేజ్ గెయిన్ యూనిటీ అనమాట. అలాగే చూసుకున్నట్లయితే సిబి తీసుకున్నాం అనుకోండి. సిబికి వోల్టేజ్ గెయిన్ ఈజ్ వెరీ హై, కరెంట్ గెయిన్ ఈజ్ యూనిటీ. యూనిటీ అంటే ఎంత? 1 కదా. కరెంట్ గెయిన్ ఏమో 1 ఉంటుంది, వోల్టేజ్ గెయిన్ ఏమో వెరీ హై ఉంటుంది అనమాట. అదే సిఈ కాన్ఫిగరేషన్కి వస్తే అలాగే సిసి కాన్ఫిగరేషన్ లో ఆర్ఐ ఈజ్ వెరీ లో, ఆర్ నాట్ ఈజ్ వెరీ హై. అలాగే సిబి కాన్ఫిగరేషన్కి వచ్చేసరికి ఆర్ఐ ఈజ్ వెరీ హై, ఆర్ నాట్ ఈజ్ వెరీ లో. అందుకని మనము సిఈ వాడతాం. సిఈని ఎందుకు వాడతామంటే సిఈకి కరెంట్ గెయిన్ ఎక్కువే, వోల్టేజ్ గెయిన్ కూడా ఎక్కువే అనమాట. సిసికి ఏమో వోల్టేజ్ గెయిన్ యూనిటీ, కరెంట్ గెయిన్ వెరీ హై. సిబికి ఏమో కరెంట్ గెయిన్ ఈజ్ యూనిటీ, వోల్టేజ్ గెయిన్ ఈజ్ వెరీ హై. ఒకటి తక్కువ ఉంది, ఒకటి చాలా తక్కువ ఉంది, ఒకటి చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇంకో దానికి కూడా అట్లా ఉంది అనమాట. రెండింటికి అలా ఉంది. అందుకని వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సిఈ. సిఈ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై current gain and high voltage gain, not very much high current gain and high voltage gain. That's why always we prefer as amplifier CE configuration మనము యాంప్లిఫైర్ గా వాడతాం. అర్థమైందా? అలాగే ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళా మనం జరుపుకున్నంత కూడా ఏంటంటే డిసి క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మరి ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాంప్లిఫైర్ ఉపయోగపడుతుంది. ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేయాలంటే ఏ మోడ్ లో పెంచాలి? యాక్టివా, కట్ ఆఫ్, సాచురేషన్, ఇన్వర్టెడా? డూ యు నో యాక్టివ్ రీజియన్, కట్ ఆఫ్ రీజియన్, సాచురేషన్ రీజియన్ విన్న పేర్లు ఉన్నారా? అది యాక్టివ్ మోడ్ లో మాత్రమే యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేస్తుంది. యాక్టివ్ మోడ్ అంటే అర్థమైందమ్మా? యాక్టివ్ అంటే అర్థం ఏంటి? యాక్టివ్ రీజియన్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ ఏమో ఫార్వర్డ్ బయాస్, అవుట్పుట్ ఏమో రివర్స్ బయాస్. సాచురేషన్ అంటే ఇన్పుట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, అవుట్పుట్ కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్. మరి కట్ ఆఫ్ అంటే ఇన్పుట్ రివర్స్ బయాస్, అవుట్పుట్ కూడా రివర్స్ బయాస్. మరి ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ రీజియన్ అంటే ఇన్పుట్ ఏమో రివర్స్ బయాస్, అవుట్పుట్ ఏమో ఫార్వర్డ్ బయాస్. అది ఓకేనా? అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిస్టర్. ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ యాక్టివ్ మోడ్ ఓన్లీ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ యాక్టివ్ మోడ్ ఓన్లీ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ యాంప్లిఫైర్. ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ యాక్టివ్ మోడ్ ఓన్లీ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ యాంప్లిఫైర్. సో ఫర్ make transistor as an amplifier, we must provide input, we must keep input forward bias, output reverse bias. So that's why in order to make input forward and output reverse bias, we are using biasing.
డూ యూ నో బయాసింగ్? మీరు ఇప్పుడు బయాసింగ్ పదం విన్నారు ఎవరన్నా? మాట్లాడండి ఎవరో ఒకళ్ళు. బయాసింగ్ ఎన్ని రకాలు చెప్పండి. వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్, సెల్ఫ్ బయాస్, కరెక్ట్ బయాస్, విన్నారు పేర్లు అవన్నీ? బయాసింగ్ అంటే మరి బయాసింగ్ ఎందుకు? ఆ బయాసింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? బయాసింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఇన్పుట్ నేమో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంచుతుంది, ఇన్పుట్ నేమో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంచుతుంది, అవుట్పుట్ నేమో రివర్స్ బయాస్ లో ఉంచుతుంది. ఏంటిది బయాసింగ్? మరి ఇన్పుట్ ఎందుకు ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో, ఇన్పుట్ ఎందుకు ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉండాలి, అవుట్పుట్ ఎందుకు రివర్స్ బయాస్ లో ఉండాలి? యాక్టివ్ రీజియన్ లో ఉండాలంటే అవును, వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. యాక్టివ్ రీజియన్ లో ఉండాలి అంటే ఇన్పుట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉండాలి, అవుట్పుట్ ఏమో రివర్స్ బయాస్ లో ఉండాలి. ఎందుకు యాక్టివ్ రీజియన్ లో ఉంచాలి? ట్రాన్సిస్టర్ యాక్టివ్ రీజియన్ లో అవును, ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాక్టివ్ రీజియన్ మాత్రం యాంప్లిఫైయర్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట. వెరీ గుడ్. అందుకే మనము బయాసింగ్ ఇవ్వాలి. బయాసింగ్ అంటే ఏసీ వోల్టేజ్, డిసి వోల్టేజ్, డిసి వోల్టేజ్ కదా, డిసి సప్లై అనమాట. ఇప్పుడు మనం కూడా ఇప్పుడు మనం ఆప్ ఉపయోగిస్తున్నాము. ఆప్ అంటే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ కదా, ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్. దీనికి మనము బయాసింగ్ ఇవ్వాలి కదా, దీనికి మనము బయాసింగ్ ఇవ్వాలి కదా. బయాసింగ్ ఇవ్వాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి కదా. అందుకే మనం ఇక్కడ మనం అందుకే మనం రెండు ఉపయోగిస్తున్నాము. ఏంటిది? ఒకటేమో పాజిటివ్ పవర్ సప్లై, ఇంకోటేమో నెగిటివ్ పవర్ సప్లై. వాట్ ఇస్ ద నెగిటివ్ పవర్ సప్లై పిన్ నెంబర్? What is the negative power supply pin number? Pin number 4 Pin number 4 is the negative power supply. Pin number 7 is the pin number 7 is the positive power supply. మీరు అడగొచ్చు, సార్ మనం ఇక్కడ మనము పాజిటివ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం, నెగిటివ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం? పాజిటివ్ సరిపోతుంది కదా, నెగిటివ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే ఆప్ యాంప్ లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి? యాంప్లిఫైయర్స్ రెండు ఉన్నాయి అనమాట. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ అనమాట. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ అంటే అందులో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్ అంటే ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంది, ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంది. మనం ఇన్వర్టింగ్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, రెండింటికి ఇచ్చాము అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది? డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ గా పనిచేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇన్వర్టింగ్ మాత్రం ఇన్పుట్ ఇచ్చాము అనుకోండి, అప్పుడు ఏది పనిచేస్తుంది? ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్ పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ ఇన్వర్టింగ్ కాకుండా నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ మాత్రం ఇన్పుట్ ఇచ్చాము అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది? అది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్ గా పనిచేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కూడా ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, అప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది? అది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట. అందుకని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మనము సపోజ్ మనం నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉపయోగిస్తున్నాం అనుకోండి. నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు పాజిటివ్ పవర్ సప్లై కావాలి, నెగిటివ్ పవర్ సప్లై కావాలా? పాజిటివ్ పవర్ సప్లై కావాలి. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఎందుకంటే అది ప్లస్ టెర్మినల్ కాబట్టి. అదే ఒకవేళ మనము ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ ఉపయోగిస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏ పవర్ సప్లై కావాలి? నెగిటివ్. ఒకవేళ మనము డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ఉపయోగిస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏది కావాలి? డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ అంటే అర్థం ఏంటి? అందులో పాజిటివ్ రెండు కావాలన్నమాట. అందుకే మనం పవర్ సప్లై ఇస్తాం అనమాట. సో ఇంత మనము డిసి పవర్ సప్లై వాడతాము కదా. సరే, ఇంతవరకు అర్థమైంది. మీ బయాసింగ్ అర్థమైంది కదా. బయాసింగ్ పర్పస్ ఏంటి? బయాసింగ్ పర్పస్ ఇస్ టు కీప్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ active bias, active region. Why we have to keep in active region? In active region only it can be act as a amplifier. So ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము ఇన్పుట్ లో V1 V2 అసలు ఏమి ఇవ్వలేదు. అవుట్పుట్ ఏమి రావాలి? ఇన్పుట్ V1 V2 0. ఇన్పుట్ V1 0 ఇచ్చాను, V1 0 ఇచ్చాను, V2 0 ఇచ్చాను. అవుట్పుట్ ఏమి రావాలి? 0 రావాలి. కానీ 0 రాదనమాట. ఎందుకని రాదు అంటే డ్యూ టు దిస్ బయాసింగ్ వోల్టేజ్. ఈ బయాసింగ్ వోల్టేజ్ వల్ల కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అవుట్పుట్ లో. ఆ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల అవుట్పుట్ లో మనకు కొంత వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. ఇలా రావచ్చా, రాకూడదా? రాకూడదు. ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకపోతే అవుట్పుట్ ఏమి రావాలి? 0 రావాలి. కానీ మనకు కొంత అవుట్పుట్ వస్తుంది. దేని వల్ల వస్తుంది? బయాసింగ్ వోల్టేజ్ వల్ల కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఆ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల కొంత అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది అనమాట. అలా రాకూడదు అనమాట. ఇది ఎర్ర కదా.
ఇది ఎర్రర్ అనమాట. ఎర్రరే సార్. అదనమాట అది. అందుకనే దీన్ని మనం వీటిని ఏమంటామంటే మనము DC క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో పోనీ మరి బయాసింగ్ తీసేద్దామా? బయాసింగ్ తీసేయచ్చా? బయాసింగ్ ఉంటే తీసేయచ్చా? ఉంచాలా? తీసేయచ్చు సార్. తీసేయకూడదు. తీసేస్తే వచ్చే ఉంచాలి. నష్టం తీసేస్తే ఏమైంది? అసలు తీసేస్తే అసలు ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాంప్లిఫైర్ గానే పనిచేయదు. అంటే అసలు ఆప్ యాంపే ఉండదు ఇంకా కదా. మరి బయాసింగ్ ఉంచితేనేమో ఇలా వస్తుంది. బయాసింగ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే 4 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఒకటి ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, థర్మల్ డ్రిఫ్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని ఏమంటామంటే మనము DC క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వై దే ఆర్ కాల్డ్ DC క్యారెక్టరిస్టిక్స్? DC వోల్టేజ్ DC వోల్టేజ్ సప్లై అనమాట. ఈ DC వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. ఈ DC వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ. అందుకని వీటిని ఏమన్నారు? DC క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నారు. ఏమన్నారు? DC క్యారెక్టరిస్టిక్స్. చెప్పండి ఏమేమి అక్కడ? ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్, ఇంకోటి ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, ఇంకోటి థర్మల్ డ్రిఫ్ట్. ఈ 4 అనమాట. టుడేస్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద DC క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్. ఏంటిది? ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్. ఇంతకీ ఆప్ యాంప్ లోపల ఎన్ని యాంప్లిఫైర్స్ ఉంటాయి? 2 ఏనమ్మా? అంటే మీరు చెప్తున్న ప్రకారం ఆప్ యాంప్ లోపల 4 స్టేజ్లు ఉంటాయి. ఆప్ యాంప్ ఇంటర్నల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో 4 స్టేజ్లు ఉంటాయి. ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ 1, డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ 2, అలాగే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఆర్ గెయిన్ స్టేజ్, ఫైనల్ అది అవుట్పుట్ స్టేజ్. అదే ఓకే. అలాగనే ఈ ఆప్ యాంప్ అనేది 3 రకాల యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేస్తుంది. ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేస్తుంది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేస్తుంది, ఇంకోటి డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట. పైన డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏముంటాయి? 2 ఒకటే ఉంటుందా? 2 ఉంటాయి. 2 ఉంటాయి అనమాట. 2 ఉంటాయి. 2 పనిచేస్తాయి అనమాట. అందుకే చూడండి నేను రాసే ఏంటంటే ఇన్పుట్ డ్యూ టు బయాసింగ్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వల్ల కాదు, ఇది డ్యూ టు బయాసింగ్. పైన పోయే కరెంట్ ఎంత? నెగిటివ్ టెర్మినల్ వద్ద ఎంత ఉంది? నెగిటివ్ టెర్మినల్ వద్ద ఐబి మైనస్ ఎందుకు పెట్టానంటే అది బయాస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇంటూ ది ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్. అందుకనే ఐబి మైనస్ అన్నాను. అలా కింద దానికి ఏం పెట్టాను? ఐబి ప్లస్ అన్నాను. అంటే బయాస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇంటూ ది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్. ఈ రెండు ఎవరి వల్ల ఫ్లో? ఈ రెండు కరెంట్స్ రావడం కారణం ఎవరు? బయాసింగ్ వోల్టేజ్ అనమాట. బయాసింగ్ వోల్టేజ్ అసలు బయాసింగ్ వోల్టేజ్ ఉంచాలా ఉంచకూడదా? ఉంచాలి. బయాసింగ్ లేకపోతే అసలు యాంప్లిఫైర్ పనిచేయదు ట్రాన్సిస్టర్ అనేది కదా. ఇంతకీ ఇదనమాట. అందుకని ఇంతకీ ఇప్పుడు మనకి ఆప్ యాంప్ లోపల ట్రాన్సిస్టర్ ఒకటి ఉంటుంది, 2 ఉంటాయా? 2 ఉంటాయి. ఎక్కడ? ఇన్వర్టింగ్ దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ వద్ద ఒకటి ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ అమ్మ. అలాగే ఇప్పుడు వచ్చామండి ఐబి ప్లస్ ఐబి మైనస్. బయాసింగ్ కరెంట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, నౌ సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయాసింగ్ కరెంట్. ద బయాసింగ్ కరెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఐబి ప్లస్ అండ్ ఐబి మైనస్. ఏంటిది? యావరేజ్ ఆఫ్ ఐబి ప్లస్ అండ్ ఐబి మైనస్. ఐబి ప్లస్ అంటే బయాసింగ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇంటూ ది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్. ఐబి మైనస్ అంటే బయాసింగ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇంటూ ది ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ అన్నమాట. ఓకే. సో వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయాసింగ్ కరెంట్? చూడండి ఇక్కడ ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ ఐబి is the average of the currents that flowing into the inverting and non-inverting terminals of the input terminals of the op amp. So the formula is IB equal to IB plus minus IB minus by 2 అనమాట. సో ఇప్పుడు మనము ఆప్ యాంప్ ని
బీజేటీ ఉపయోగించి తయారు చేయొచ్చు, ఫెట్ ఉపయోగించి తయారు చేయొచ్చు. సో బీజేటీ ఉపయోగించి తయారు చేసినప్పుడు ఐబీ వాల్యూ ఎంత అంటే ఎంత ఉంది వాల్యూ 500 నానో యాంపియర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఎగ్జామ్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫర్ IC 741 బీజేటీ ఆప్ యాంప్ ద బయాస్ కరెంట్ ఈస్ 500 నానో యాంపియర్స్. అంటే చూడండి మన ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అవుట్పుట్ లో 500 నానో యాంపియర్స్. ఎవరి వల్ల బయాసింగ్ వోల్టేజ్ వల్ల. మనం బయాసింగ్ వోల్టేజ్ వల్ల అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ వల్ల కాదు కదా, బయాసింగ్ వోల్టేజ్ వల్ల. అలాగనే ఫెట్ ఉపయోగించామండి, ఫెట్ ని మనం ఆప్ యాంప్ గా ఉపయోగించామనుకోండి అప్పుడు ఎంత ఉంది బయాసింగ్ కరెంట్ ఎంత 50 పీకో యాంపియర్స్. ఇప్పుడు బీజేటీ బెస్టా ఫెట్ బెస్టా? ఫెట్టే బెస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఫెట్ వల్ల 50 పీకో యాంపియర్స్ అంటే చాలా చాలా తక్కువ అనమాట. 500 నానో యాంపియర్స్ కంటే కూడా 50 పీకో యాంపియర్స్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ. సో ఇది ప్రాబ్లం. మరి ఈ ప్రాబ్లం ఏం చేయాలి, మనం అట్లా వదిలేయాలా? ఈ ప్రాబ్లం ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఉపయోగించింది బయాస్ కాంపన్సేషన్ ఇన్ అండ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్. ఈ బయాసింగ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ బయాసింగ్ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఇన్పుట్ మనం ఏమి ఓపెన్ కానీ కొంత అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఉపయోగించేది బయాస్ కాంపన్సేషన్ ఇన్ అండ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్. బయాస్ కాంపన్సేషన్ ఇన్ అండ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైయర్. మనం ఆ బయాస్ కాంపన్సేషన్ చేయడం కోసమే ఇది ఏంటిది ఇది ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైరా? ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అనమాట. ఐబి ప్లస్ ఐబి మైనస్. ఇదేమో I1 అంటే నేను ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చాను. ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ I1 కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. సో అవుట్పుట్ ఏమి రావాలి? 0 రావాలి. కానీ 0 రావట్లేదు. కొంత అవుట్పుట్ కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? 500 నానో యాంపియర్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బీజేటీ యాంప్లిఫైయర్, 50 pk amperes in the case of FET amplifier. Due to that current, we are getting some output in the output side. So దాని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది బయాస్ కాంపన్సేషన్. కాంపన్సేషన్ అర్థం ఏంటి? ఒక లాస్ ఉంది, దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాంపన్సేషన్ అనమాట. సో విల్ సీ ద ఇందా చెప్పా కదా దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట అంతా కూడా ఇది. సో బయాస్ కాంపన్సేషన్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, హియర్ ఐ ఆమ్ కనెక్టింగ్. ఇందాక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఈ సర్క్యూట్ తేడా అయిందమ్మా. నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ వద్ద ఐ ఆమ్ కనెక్టింగ్ ఏ రెసిస్టర్. ఏంటిది? నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ వద్ద ఐ ఆమ్ కనెక్టింగ్ ఏ రెసిస్టర్. ఆ రెసిస్టర్ పేరు ఏంటి? ఆర్ కాంపోనెంట్. ఆర్ కాంపన్సేషన్ అంటే కాంపన్సేషన్ రెసిస్టర్ అనమాట. ఆ కాంపన్సేషన్ రెసిస్టర్ వల్ల ఇందులో కూడా ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? ఐబీ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఐబీ ప్లస్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఐబీ ప్లస్ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఎప్పుడైనా సరే ఒక రెసిస్టర్ గుండా కొంత కరెంట్ ఫ్లో అయిందంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది అనమాట. ఈ వోల్టేజ్ ఏం చేస్తుందంటే అవుట్పుట్ లో వచ్చే వోల్టేజ్ ని నలిఫై చేస్తుంది అనమాట. ఈ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ లో వచ్చే వోల్టేజ్ ని నలిఫై చేస్తుంది. అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 అవుతుంది అనమాట. అందుకే దీని ఉన్నారు బయాస్ కాంపన్సేషన్ అనమాట. సో బయాస్ కాంపన్సేషన్ చేయాలంటే మనము కాంపన్సేషన్ రెసిస్టర్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి? ఇన్వర్టింగ్ వద్ద, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ వద్ద? నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ వద్ద. సో నౌ సీ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. చెప్పం. See the diagram. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ కూడా డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని రాస్తాను. డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంది అంటే రాస్తాను అనమాట. ఇక్కడ చూడండి.
మ్యూట్. ఓకే, కనబడుతుందా స్క్రీన్? వాయిస్ వినబడుతుందా క్లారిటీగా? హలో, వినబడుతుందమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్. చూడండి, ఇక్కడ కింద ఆల్వేస్ డిఫరెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది? డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ లో వీడి ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలి, అవునా కదా? ఇక్కడ V1 ఉంది, నెక్స్ట్ 0 వోల్ట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం రాసాం మనం? RF మధ్య ఉన్న వోల్టేజ్ V2 అనుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇట్లా ఈ లూప్ మన ఈక్వేషన్ రాస్తే -V1 అంటే చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం రాస్తున్నప్పుడు మనం ఏ టెర్మినల్ అయితే ప్లస్ టెర్మినల్ లీవ్ అవుతున్నామో మైనస్ టెర్మినల్ లీవ్ అవుతున్నామో చూసి దాని ప్రకారం రాయాలన్నమాట. అప్పుడు మనం ఇక్కడ మైనస్ టెర్మినల్ కాబట్టి మైనస్ రాయాలి. -V1 ప్లస్ 0 వోల్ట్స్, మధ్యలో 0 వోల్ట్స్, ప్లస్ ఇక్కడ V2 మైనస్ V0. దాని ప్రకారం V0 ఈక్వల్ టు V2 మైనస్ దాని ప్రకారం V2 మైనస్ V1 వస్తుందన్నమాట. సో దీని ప్రకారం రాస్తే ఇక్కడ మనకి V1 అంటే ఏంది? V1 ఇస్ నథింగ్ బట్ IB plus R compensation. IB plus is equal to R compensation. Same thing. Okay, na? Skutnama. Hello. Hello. సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? బ్రేక్ అవుతుంది సార్, వాయిస్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు సార్. అవుతుందిగా చేసి ఇప్పుడే షేర్ అవుతుందా? స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది సార్. ఓకే, మ్యూట్ సెల్ఫ్. అందరూ మ్యూట్ చేసుకున్నాం. అందరూ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ చెప్పండి, మాట్లాడడం. I1 is equal to VI minus of minus V1. V1 ఉంది కదా, వాయిస్ బ్రేక్ పైన కూడా అవుతుంది సార్. ఖచ్చితంగా V1 ఉంటుంది. ఈ నోడ్ వాయిస్ సో చూసినట్లయితే ఇక్కడ హియర్ ఆర్ కాంపన్సేషన్ దగ్గర వోల్టేజ్ V1 ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా
నోడ్ ఏ, ఇక్కడ నోడ్ ఉంది కదా, నోడ్ ఏ వద్ద కూడా ఖచ్చితంగా V1 వోల్టేజ్ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే V1 మైనస్ పైన V1 రెండు V1 జీరో అయిపోతాయి కాబట్టి VD జీరో అవుతుంది అనమాట. సో దీని ప్రకారం నేను రాశాను ఇక్కడ ఏం రాశానంటే I1 ఈజ్ ఈక్వల్, I1 అంటే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది R1 అంటే అప్పుడు VI మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ V1 బై R1. సో I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 బై R1. అలాగే IT ఈక్వల్ టు V2 బై RF. ఈక్వేషన్ అన్నింటి ప్రకారం చూసినట్లయితే 1 2 3 4 అనుకుంటే ఫర్ కాంపన్సేషన్ రెసిస్టర్, ఫర్ కాంపన్సేషన్ అవుట్పుట్ జీరో కావాలి కాబట్టి ఏంటి V1 ఈక్వల్ టు 0. సో కాబట్టి V1 ఈక్వల్ టు V2 అవ్వాలన్నమాట. V1 ఈక్వల్ టు V2 అన్నప్పుడు మనకి I2 అంటే ఏముంది, I2 ఈక్వల్ కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుందంటే I2 ఈక్వల్ టు V2 బై RF ఉంది. ఇక్కడ మనం మన అవుట్పుట్ జీరో, V1 ఈక్వల్ అవుట్పుట్ జీరో కావాలి కాబట్టి in the place of V2 write down the V1. I2 equal to V1 by, ఎందుకంటే V2 equal V1. ఈ V2 equal V1 ఎందుకైంది, అవుట్పుట్ అనేది జీరో కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంటూ V1 V2 రెండు కూడా జీరో ఉంటేనే, సో రెండు సేమ్ ఉంటేనే అవుట్పుట్ జీరో అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు V1 5 volts V2 5 volts అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 5 - 5 అంటే 0 volts, 0 రావాలి. ఇన్పుట్ V1 V2 సేమ్ ఉంటేనే అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది. అందుకని V1 ఈక్వల్ టు V2 కాబట్టి సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ V2 రైట్ డౌన్ ద V1 RF. సో KCL ద నోడ్ A యూస్ IB మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I2 ప్లస్ I1. సో అవి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా IB ప్లస్ IB రెండు సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మన ఫైనల్ ఈక్వేషన్స్ మనం సింప్లిఫై చేస్తే R1 బై R1 ప్లస్ RF వస్తుంది. R1 అనేది ఇన్పుట్ సైడ్ రెసిస్టర్, RF అంటే ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్. ఆ రెండింటి యొక్క ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఎంత ఉంటుందో అంత కనుక మనం పెట్టామనుకోండి, ఎక్కడ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ వద్ద అంత రెసిస్టెన్స్ కనుక పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు ఈ బయాసింగ్ కరెంట్ ప్రాబ్లం అనేది రాదనమాట. అలాగే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కూడా సేమ్, మనం చెప్పినంత కూడా ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కూడా సేమ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ సేమ్ R కాంపన్సేషన్ R1 ప్లస్ R1 ప్యారలల్ విత్ RF అయింది. సో ఇప్పుడు మనం కరెంట్ వల్ల ప్రాబ్లం ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ డ్రిఫ్ట్, 4 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంది, ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంది, మన ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ అవుట్పుట్ కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అవుట్పుట్ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల కొంత అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ కాంపన్సేషన్ రెసిస్టర్. ఆ కాంపన్సేషన్ రెసిస్టర్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ వద్ద ఉపయోగించాలి. అది ఎంత ఉండాలి అంటే R1 ప్యారలల్ విత్ RF టోటల్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ R కాంపన్సేషన్ అనమాట. ఇప్పుడు మన ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ది ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆప్ యాంప్ అంటే ఆప్ యాంప్ లోపల ఫస్ట్ ఆప్ యాంప్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి, డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అంటే అందులో లోపల ఎన్ని యాంప్లిఫైర్స్ ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది. అంటే పైన ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది, కింద పైన ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది, కింద ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది. పైన ఒక NPN ఉంటుంది, కింద NPN, పైన PNP లేదు, కింద PNP ఉంటుంది అనమాట. సో అంటే పైన అంటే లోపల ఇప్పుడు ఆప్ యాంప్ లోపల ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్లు ఉన్నట్టు 2 ఉన్నట్టు అనమాట. సో పైన ఒకటి, కింద ఒకటి. పై దాంట్లో ఉన్న కరెంట్ ఏమంటాము, IB మైనస్. కింద దాంట్లో ఉన్న ఏమో IB ప్లస్. ఎందుకని కిందదేమో నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ట్రాన్సిస్టర్, అది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ వద్ద ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్. పైదేమో ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ వద్ద ట్రాన్సిస్టర్ అనమాట. అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి,
ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు దాడి చేసినా కానీ ఏ వ్యక్తి కూడా రెండు సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ని తయారు చేయాలన్నమాట. రెండు సిమిలర్ ట్రాన్సిస్టర్ ని తయారు చేయలేరు. ఈవెన్ ట్విన్స్ కూడా, కౌన పిల్లలకు కూడా ఏముంటాయి చెప్పండి, కొన్ని డిఫరెన్స్ ఉంటాయి ఉండవా? అన్ని సేమ్, మొహాలు, జుట్టు అన్ని సేమ్ ఉంటాయి, కానీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ సేమ్. ఐరిస్ డిఫరెంట్, ఫింగర్ ప్రింట్స్ డిఫరెంట్ అనమాట. అలాగనే ఈ ట్రాన్సిస్టర్లు కూడా రెండు సేమ్ ఉండవు, డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట. డ్యూ టు దిస్ డిఫరెంట్ ఐబి ప్లస్ లో కూడా కొంత కరెంట్ ఫ్లో. ఇంతకీ ఐబి ప్లస్ వాల్యూ ఎంత? ఐబి వాల్యూ ఎంత ఫర్ బీజేటీ? 500 నానో ఆంపియర్స్. ఫర్ ఫెట్ 50 పీకో ఆంపియర్స్ అనమాట. కానీ డ్యూ టు ది నాన్ సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్, పై దాంట్లో కూడా ఒక 500 ఆంపియర్స్ ఫ్లో అయింది అనుకోండి, కింద దాంట్లో కూడా ఒక 400 నానో ఆంపియర్స్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. యాక్చువల్ రెండిట్లో కూడా సేమ్ ఫ్లో అవ్వాలి, కానీ సేమ్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు. ఎందుకని? రెండు కూడా సేమ్ కాదు కాబట్టి. అంటే దెర్ ఈస్ నో సిమిలర్ ట్రాన్సిస్టర్స్. దానికి దీనికి మధ్య కొంత తేడా ఉంటుంది అనమాట. డ్యూ టు ది మిస్ మ్యాచింగ్, డ్యూ టు ది నాట్ సిమిలారిటీస్ అనమాట, డ్యూ టు ది నాన్ సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. ఆ కరెంట్ ఏమంటామంటే మనము ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ అంటాం అనమాట. అంటే అందుకే దీని ఫార్ములా ఏంటంటే, దీని నోటేషన్ ఏంటి? ఐఎఫ్ఎస్. ఏంది ఇక్కడ? IOS is equals to ఐఓఎస్ అంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. ఐఓఎస్ అంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ అనమాట. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. ఐఓఎస్ ఫార్ములా ఐబి ప్లస్ మైనస్ ఐబి మైనస్. ఒకవేళ రెండు కూడా ఎగ్జాక్ట్ రెండు సేమ్ ట్రాన్సిస్టర్లు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ వాల్యూ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 0 అవుతుంది. 500 నానో ఆంపియర్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఈ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ కరెంట్ ఉంటుందా? ఈ కరెంట్ ఉండదు అనమాట. కానీ ఎందుకని? బట్ దెర్ ఇస్ నో డ్యూ టు ది నాట్ ఐడెంటికల్ ట్రాన్సిస్టర్స్, డ్యూ టు ది నాన్ సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ transistors, there is some current difference current is flowing. Due to the difference current is flowing, due to that current some voltage drop is the output. So even though we are not giving input voltage, we are getting some output voltage. It is due to offset current. Input out. So what is the definition of offset current? It is the difference between inverting current flowing into the inverting terminal and current flowing into the non-inverting terminal. That is the అసలు ఈ రెండు ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ రెండు సేమ్ ఒకే రకమైన ట్రాన్సిస్టర్లు లేకపోవడం వల్ల. రెండు ఒకే రకమైన ట్రాన్సిస్టర్లు అనుకోండి, రెండు సేమ్ ట్రాన్సిస్టర్లు అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్లు అనుకోండి. అందుకే మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను అనమాట. ట్విన్స్ ఇద్దరికి అన్ని సేమ్ ఉంటాయా? No sir. ఇద్దరు ఒకేసారి పుడతారు, ఒకే టైంలోనే, అన్ని ఒకేలాగా ఉంటాయి. జుట్టు గిట్టు కలర్ మొత్తం అంతా ఒకేలాగా, అన్ని ఒకేలాగా ఉంటాయి. కానీ ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఐరిస్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట. అలాగనే ఒకే కంపెనీలో ఒకే టైంలో ఒకేసారి తయారు చేశారు రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు కూడా, కానీ వాటి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి తేడా ఉంటాయి. అదనమాట. సో మరి దీన్ని చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం మనం? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్, నేను రాశాను అనమాట. చూడండి దీనివల్ల ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి. మన ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ అవుట్పుట్ ఎంత చూడండి. V0 is equal to 1 mega ohm into 200 నానో ఆంపియర్స్ చేస్తే ఈ వాల్యూ ఎంత అంటే చూడండి, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఫర్ BJT ఆప్ యాంప్? ఎంత? 200 నానో ఆంపియర్స్. 500 నానో ఆంపియర్స్. ఇది ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ అమ్మా, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. ఇది చూడండి రాసా కదా పైన. ఫర్ BJT ఆప్ యాంప్ it is 200 నానో ఆంపియర్స్. ఫర్ FET ఆప్ యాంప్ it is 10 పికో ఆంపియర్స్. ఇందాక చెప్పిందేమో అదే ఇది ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్, అదేమో యావరేజ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ IB ప్లస్ IB మైనస్ ప్లస్ IB. ఇదేమో
సో ఇదనమాట. ఇన్పుట్లు ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ అవుట్పుట్లో ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది చూడండి. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ 200 మిల్లీ వోల్ట్స్ ఉందన్నమాట. 200 మిల్లీ వోల్ట్స్. ఇన్పుట్లో ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ అవుట్పుట్లో 200 మిల్లీ వోల్ట్స్ వస్తుంది అనమాట. మరి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే in order to overcome this problem they are using T feedback. Hello, ఫీడ్బ్యాక్. T feedback నెట్వర్క్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉపయోగించేదాన్ని ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ కాదమ్మా. in the place of RF we are using T feedback network. T ఇప్పుడు ఏమన్నా పేర్లు అవి మీకు నెట్వర్క్స్ వచ్చే ఉంటాయి. నెట్వర్క్స్ లో టీ స్టార్ డెల్టా టీ అంటే టీ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట. టీ షేప్ లో ఉంటది అదనమాట. అది ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ. చూడండి ఇక్కడ అదేంటంటే ఆర్ఎస్ అంటే ఈ టీని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే డెల్టాలకు మార్చుకొని సింప్లిఫై చేస్తాం అనమాట. సో ఈ వాల్యూస్ ఎంత ఉండాలంటే ఆర్టీ వాల్యూ ఎంత ఉండాలంటే ఆర్టీ వాల్యూ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ RF by 2. అలాగే RS వాల్యూ ఈక్వల్ టు RT² by RF minus 2RT. మీరు క్యాల్కులేషన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇంత వాల్యూస్ కనుక ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ ప్రాబ్లం మరియు ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ ప్రాబ్లం. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ ప్రాబ్లం కదా, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ ప్రాబ్లం. అలాగే కాంపన్సేషన్ రెసిస్టర్ ఏమో కాంపన్సేషన్ రెసిస్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ టు కాంపన్సేట్ ద ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ ప్రాబ్లం. సో మనకి 2 ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. మనము ఆర్ కాంపన్సేషన్ పెట్టినా అలాగే టీ ఫీడ్బ్యాక్ ఉపయోగించి ఇన్పుట్ చేసినా కానీ ఇవ్వకపోయినా కొంత అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నా కానీ స్టిల్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అవుట్పుట్ అనమాట. ఆ అవుట్పుట్ ని జీరో చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్పుట్ లో కొంత వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం అనమాట. ఇన్పుట్ సపోజ్ నేను ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ అవుట్పుట్ నాకు -1 మిల్లీ వోల్ట్ వస్తుంది అనుకోండి. -1 మిల్లీ వోల్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఇన్పుట్ సైడ్ +1 మిల్లీ వోల్ట్ అప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, నల్లఫై అవుతుంది అనమాట. అవుట్పుట్ అనేది 0 అవుతుంది. ఒకవేళ అవుట్పుట్ సైడ్ అనేది +1 మిల్లీ వోల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని నలిఫై చేయడం కోసం అప్లై చేస్తాను, కొంత అప్లై చేస్తాను అనమాట. ఆ వోల్టేజ్ ఏమంటామంటే మనము ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. అందరూ ఉన్నారా? క్షేమంగా అందరూ ఉంటున్నారా? మళ్ళీ చెప్పండి సార్. అంటేనమ్మా ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంది, ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంటేనా? ఎస్ సార్. నేను అడిగిన ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ వల్ల ఇన్పుట్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. బ్రేక్ అవుతుందా? ఇప్పుడు వినబడుతుందా? ఎస్ సార్. హలో, ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ వల్ల ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ అంటే ఏంది, IB ప్లస్ IB -2. దానివల్ల మన ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ అవుట్పుట్ లో కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవటం వల్ల కొంత అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మనము ఆర్ కాంపన్సేషన్ ఉపయోగించాము. సో ఆ ప్రాబ్లం క్లియర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళా డ్యూ టు నాన్ సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ IB ప్లస్ IB మైనస్ రెండు సేమ్ ఉండకపోవడం వల్ల దానివల్ల కొంత డిఫరెంట్ కరెంట్ ఫ్లో అయింది. దానివల్ల కొంత అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది అనమాట, ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము, టీ ఫీడ్బ్యాక్ వాడుతున్నాము. టీ ఫీడ్బ్యాక్ వాడినా, ఆర్ కాంపన్సేషన్ ఉపయోగించినా, ఎన్ని చేసినా ఎంత కేర్ తీసుకున్నా కానీ ఇన్పుట్ మనం 0 ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ 0 రావాలి, కానీ రావట్లేదు అనమాట. అలా రానప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనము ఇన్పుట్ లో కొంత వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాము. మనమే
ఇన్పుట్ లో కొంత DC వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాము. ఆ వోల్టేజ్ ఏమంటాం అంటే మనము ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ VIOS అర్థం ఏంటి? ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్. నేను కొంత కరెంట్ కాదు, వోల్టేజ్. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ కొంత వోల్టేజ్ ని అప్లై చేస్తున్నాను. ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాను? V0 = 0 volts. అవుట్పుట్ ని 0 చేయడం కోసం అనమాట. ఆ వోల్టేజ్ ని ఏమంటామంటే మనము ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అంటారు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్? టు మేక్ ద అవుట్పుట్ 0 when we are not giving input signal. When we are not giving input signal, ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వనప్పుడు అవుట్పుట్ 0 ఉండాలి, కానీ 0 ఉండట్లేదు. అలా 0 చేయడం కోసం ఉపయోగించేది ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అనమాట. ఇది ఇన్పుట్. అర్థమైందా? అర్థం కలదా? అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది సార్. ఒకవేళ మనము అంటే అవుట్పుట్ లో -1 వోల్ట్ వస్తుంది అనుకోండి, మన ఇన్పుట్ ఎంత అప్లై చేయాలి? +1 వోల్ట్ అప్లై చేయాలి. ఒకవేళ అవుట్పుట్ లో +1 వోల్ట్ వస్తుంది అనుకోండి, మన ఇన్పుట్ ఎంత అప్లై చేయాలి? -1 వోల్ట్ అప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది నల్లిఫై అయిపోయి నల్లిఫై అర్థం ఏంటి? నల్ మీన్స్ 0 అనమాట. 0 అవుతుంది అనమాట. ఇది ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద థర్మల్ డ్రిఫ్ట్. థర్మల్ డ్రిఫ్ట్ అంటే అర్థమైందంటే చేంజింగ్ ది బయాస్ కరెంట్, చేంజింగ్ ది ఆఫ్సెట్ కరెంట్, చేంజింగ్ ది ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అనమాట. టైం బట్టి మారదా? మనకి వోల్టేజ్ అవన్నీ మనం టెంపరేచర్ బట్టి మారదు అనమాట. కరెంట్, ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అసలు చేయకూడదు, కానీ చేంజ్ అవుతాయి అనమాట. దాన్ని మనం థర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ వల్ల అవి మారుతాయి అనమాట. ఏంటివి? ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఆర్ చేంజెస్ విత్ టెంపరేచర్. ఇట్ ఇస్ థర్మల్ డ్రిఫ్ట్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది చేంజ్ ఇన్ input bias current with time is called change in offset for each degree Celsius change in temperature. That is called thermal drift. Offset voltage, offset current. అలాగే often offset చూడండి ఫస్ట్ ఇది a circuit carefully nullified at 25 degrees centigrade may not be. ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదండి. సరే చూడండి, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూడండి. The average rate of change of input offset voltage per unit change in temperature is called thermal voltage drift. ఏంటి థర్మల్ వోల్టేజ్ డ్రిఫ్ట్ అంటే? అలాగనే నెక్స్ట్ ఏముంది? సేమ్ డెఫినేషన్ అనమాట. ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఆ 3 ప్లేస్లో 3 వాల్యూ పెట్టండి. ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ యూనిట్ టెంపరేచర్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ ఫర్ యూనిట్ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ థర్మల్ బయాస్ కరెంట్ డ్రిఫ్ట్. అలాగే ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ ఉంది అనుకోండి, ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ ఫర్ unit change in temperature is called thermal input offset voltage. Input offset current drift. ఆఫ్సెట్ కదా, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ డ్రిఫ్ట్. ఒక వోల్టేజ్ అయితేనేమో ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఫర్ యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇస్ కాల్డ్ థర్మల్ వోల్టేజ్ డ్రిఫ్ట్. అందుకే అక్కడ నేను ఏం రాశానంటే డెల్టా IIY బై డెల్టా T, డెల్టా IB బై డెల్టా T. డెల్టా IB బై డెల్టా T అర్థం ఏంటి చెప్పండి? ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ టు ది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. అలాగే డెల్టా IIY బై డెల్టా T అంటే ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ టు ది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇస్ కాల్డ్ థర్మల్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ డ్రిఫ్ట్.
ఓకేనా? ఓకే సార్. సింపుల్ చెప్పాలని అర్థమైందంటే ఇన్పుట్ టెంపరేచర్ మారితే ఎలా మారుతుంది అని చెప్తే డ్రిఫ్ట్ చేయడం అనమాట. అంటే అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు 3 డెఫినేషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇది బయాస్ కరెంట్, అంటే temperature is called thermal input bias current drift. ఇంకోటి అలాగే ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్, ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ is called thermal input offset current drift, delta IIO by delta T. అలానే ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇస్ కాల్డ్ థర్మల్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ డ్రిఫ్ట్. దానికి ఏంటి డెల్టా విఐఓ బై వి డెల్టా విఐఓ బై డెల్టా టీ, అదనమాట. సో ఇవి దీస్ ఆర్ ది DC characteristics. Tomorrow's class will discuss about the AC characteristics. ఓకేనా? ఓకే సార్. మీరందరూ నోట్స్ Okay, sir. రాసుకోండి, మీరందరూ నోట్స్ రాసుకోండి, మీరందరూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసినాక మళ్ళీ మీరు డౌట్స్ నేను అడగమని చెప్పాను, ఎవరు అడగట్లేదు. నేను డౌట్స్ ఉంటే మీ డౌట్స్ లో రెడ్ పెన్ తో మార్క్ చేసుకుని అడగండి నన్ను. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.